السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 3 ایسی بڑی اور لرزہ خیز خبریں لے کر آئے ہیں جنہیں سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ شام کی مسجد میں خونی دھماکے سے لے کر بنگلورو میں مسلمانوں کے 200 گھروں پر بلڈوزر چلنے اور پاکستان کے ان معصوم بزرگ خواتین کی دردناک کہانی جنہیں عمرے کے نام پر دھوکے سے 25 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی زندگی کیسے برباد کر سکتی ہے، یہ آج آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ دوستو، ہم ایک مختصر ویڈیو میں کئی خبریں ایک ساتھ بتایا کرتے ہیں۔ آپ سبھی سے گزارش ہے آپ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ دوستو، جس وقت امام صاحب خطبہ دے رہے تھے اسی وقت بزدل دہشت گردوں نے بارود کا ڈھیر اڑا دیا۔ خون سے سنے قالین پکار کر پوچھ رہے ہیں کہ ان معصوموں کا قصور کیا تھا۔ دوستو، پہلی خبر ہے ملک شام کے حمص میں جمعے کے روز اس وقت افراتفری مچ گئی جب جمعے کی نماز کے دوران امام علی ابن ابی طالب مسجد میں ایک شدید بم دھماکہ ہوا۔ اس دہشت گرد حملے میں کم از کم 8 نمازی جاں بحق ہو گئے جبکہ 18 دیگر شدید زخمی ہیں۔ ناظرین، یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب شام حال ہی میں داعش کے خلاف عالمی اتحاد میں شامل ہوا ہے۔ سیکورٹی ماہرین کا ماننا ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں اب جان بوجھ کر مذہبی مقامات کو نشانہ بنا رہی ہے تاکہ فرقہ وارانہ کشیدگی کو دوبارہ ہوا دی جا سکے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کے مطابق مسجد کے اندر پہلے سے نصب دھماکہ خیز آلے سے دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے بعد مسجد کے اندر خون سے سنے ہوئے قالین، ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں اور دیواریں ٹوٹ گئی۔ کس نے لی ذمہ داری؟ دہشت گرد تنظیم سریہ انصار السنہ نے ٹیلی گرام پر بیان جاری کر کے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہی گروہ جون میں دمشق کے قریب ایک چرچ پر ہونے والے خودکش حملے سے بھی منسلک رہا ہے جس میں 25 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بین الاقوامی رد عمل۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مجرموں کی جلد شناخت کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ صدر بشار الاسد کے معزول ہونے کے بعد سے شام میں اقتدار کا خلا اور فرقہ وارانہ تشدد بڑھ گیا ہے۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر بروقت کارروائی نہ کی گئی تو ملک ایک بار پھر بڑے دہشت گرد جال میں پھنس سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائے۔ ناظرین، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ دوستو، ایک اور خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ لوگوں کے پاس آدھار کارڈ ہیں، 25 سال سے وہیں رہ رہے ہیں، لیکن راتوں رات JCB آئی اور ان کے خوابوں کے گھروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ کرناٹک میں بڑے پیمانے پر بلڈوزر کارروائی کی گئی ہے۔ بنگلورو میں تقریباً 200 گھروں پر بلڈوزر چلایا گیا جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد بے گھر ہو گئے۔ الزام ہے کہ اس کارروائی میں زیادہ تر مسلم خاندان متاثر ہوئے ہیں۔ اس معاملے پر بائیں بازو کی جماعتوں اور اپوزیشن نے کانگریس حکومت کے خلاف حملے تیز کر دیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق 22 دسمبر کی صبح تقریباً 4 بجے بنگلورو کی فقیر کالونی اور وسیم لے آؤٹ میں قریب 200 مقامات پر بلڈوزر کارروائی کی گئی۔ اس کارروائی کے باعث لگ بھگ 400 خاندان بے گھر ہو گئے۔ یہ آپریشن بنگلورو سالٹ ویسٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کی جانب سے انجام دیا گیا جس میں 4 JCB مشینوں اور تقریباً 150 پولیس اہلکاروں کی مدد لی گئی۔ کرناٹک حکومت کا موقف ہے کہ یہ مکانات سرکاری زمین پر غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے تھے، تاہم مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ بلڈوزر کارروائی سے قبل انہیں کوئی نوٹس نہیں دیا گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس نے زبردستی انہیں گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ رپورٹ کے مطابق اس بلڈوزر کارروائی کے بعد کئی افراد اپنے گھروں سے محروم ہو گئے ہیں اور شدید سردی میں پناہ گاہوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق متاثرین کا دعویٰ ہے کہ وہ گزشتہ 25 برسوں سے یہاں رہ رہے تھے اور ان کے پاس آدھار کارڈ سمیت دیگر دستاویزات بھی موجود ہیں۔ اگرچہ یہ معاملہ کرناٹک کا ہے لیکن چونکہ بڑی تعداد میں مسلم خاندان بے گھر ہوئے ہیں اس لیے کیرالہ کی برسر اقتدار بائیں بازو کی جماعت نے بھی کانگریس حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ سوشل میڈیا پر کیرالہ حکومت سے وابستہ رہنماؤں نے الزام لگایا کہ سنگھ پریوار کی اقلیت مخالف سوچ اب کرناٹک میں کانگریس حکومت کے ذریعے نافذ کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب کوئی حکومت خوف اور طاقت کے بل پر کارروائی کرتی ہے تو سب سے پہلے آئینی اقدار قربان
होती है। इस पूरे तनाज़े पर कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार का बयान भी सामने आया है। गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमने लोगों को नई जगह मुंतकिल होने का मौका दिया था, हम बुलडोज़र सियासत पर यकीन नहीं रखते। उन्होंने बगैर नाम लिए केरला के वज़ीर आला पर भी तनकीद करते हुए कहा कि जब मुकम्मल मालूमात और ज़मीनी हकीकत मालूम न हो तो ऐसे मामलात पर तबसरा नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1499 रुपये में मुकम्मल पर्दा और उम्रे के सफ़र का सुनहरा मौका। जब चारों तरफ हिजाब की मुखालिफत हो रही है तो हमने अज़्म किया है कि हर घर तक, हर बहन बेटी तक नकाब हिजाब को पहुँचाना है। हम ले आए हैं आपके लिए हिजाब का मुकम्मल सेट, बुर्का, रुपट्टा, नकाब, दस्ताने, मोज़े सिर्फ 1499 में। ऑल इंडिया होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। हमारी टीम के मेंबर का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, 9536005266। जल्दी से राब्ता कीजिए, क्या पता अल्लाह के घर का अगला बुलावा आपका ही हो। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि हर ऑर्डर पर आपके नाम की पर्ची हमारे उमरा कुरानंदाजी के बॉक्स में जाएगी। रमजान की 27वीं शब को बॉक्स को खोला जाएगा, कुरानंदाजी होगी, इसमें से 3 पर्चियों को निकाला जाएगा। 3 खुशनसीबों को हम बिल्कुल फ्री उमरा करवाएंगे। हमें सिर्फ 3 माह में 1200 पर्चियों का टारगेट पूरा करना है। आपका साथ जरूरी है। ये टारगेट हमारे करोड़ों व्यूवर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। याद रहे कि ये मेरा अपना ऑफिशियल कारोबार है, कोई स्पॉन्सरशिप या पेड प्रमोशन नहीं है। दोस्तों, जल्दी से ऑर्डर कीजिए और इस सुनहरे मौके से फायदा उठाइएगा। उम्मीद है कि आप जल्द ऑर्डर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एक और खबर से आप लोगों को आगाह करते हैं। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से 5 अफराद उम्रा करने के लिए सऊदी अरब गए थे, जिनमें 3 बुजुर्ग खवातीन भी शामिल है। इस खबर ने लोगों को हैरान कर दिया है कि तकरीबन 70 साल की तीनों खवातीन को सऊदी अरब में 25 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। उन्हें सज़ा नशीली अशिया के स्मगलिंग मामले पर सुनाई गई है, लेकिन खवातीन का कहना है कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। दरअसल पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले इन अफराद के सामान में मुनशियात पाई गई, यानी नशा आवर चीज़ें, जिसके बाद उन पर मुनशियात स्मगलिंग का मुकदमा चलाया गया। इन खवातीन के नाम ज़ियारत बीबी, अनवर बीबी और शमीम बीबी हैं। बताया जाता है कि 5 अफराद 2024 में उम्रे के लिए सऊदी अरब रवाना हुए थे। पंजाब के ज़िला फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के एक गांव से ये खवातीन अपने करीबी रिश्तेदार अब्बास के साथ करीब के एक गांव पहुंची, जहां मस्जिद के इमाम मोहम्मद रियाज भी अपनी अहलिया के साथ इसी सफ़र में शामिल होने वाले थे। कहा जा रहा है कि इन 5 के उम्रे का इंतज़ाम मकामी ज़मींदार सद्दाम हुसैन ने किया था। उसने न सिर्फ उम्रे का पूरा खर्च उठाया, बल्कि अपने खर्च पर 5 अफराद को इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक भी पहुंचाया। ताहम पाकिस्तान से रवानगी के महज 1 हफ्ते बाद ही इन 5 के अहले खाना को सऊदी अरब में उनकी गिरफ्तारी की खबर मिली, जिससे वो हैरान रह गए। तशवीश उस वक्त मजीद बढ़ गई जब तकरीबन 5 माह बाद 17 फरवरी 2025 को एक सऊदी अदालत ने 3 खवातीन समेत तमाम 5 अफराद को मुनशियात यानी ड्रग स्मगलिंग के इल्ज़ाम में 25 साल कैद की सज़ा सुना दी। मुतासिरीन का कहना है कि इन लोगों का सामान बदल दिया गया था और उनके साथ ऐसा सामान रख दिया गया जिसमें मुनशियात छुपाई गई थी। ये मामला तकरीबन 1 साल पुराना है, लेकिन अब सुर्खियों में है। नाजरीन, ये पूरा वाक़या है जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। कभी भी आप उम्रे के सफ़र पर जाए या आपके कोई अजीज़ व अकारीब, रिश्तेदार, अहबाब जो भी उम्रे के सफ़र पर जाए, एजेंट का कोई भी सामान हरगिज़ ना लेकर जाए। अगर आपका कोई बहुत ही ख़ास हो और उसका सामान लेकर जाना पड़ जाए तो चेक करके अच्छी तरह जब तसल्ली हो जाए तब सामान लेकर जाए और बिल्कुल छानबीन करके लेकर जाए, वरना हरगिज़ किसी के सामान को ले जाने की, चाहे वो एजेंट का सामान ही क्यों ना हो, हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। ये एक वाक़या हमने आपके सामने पेश किया है। ऐसे हज़ारों सैकड़ों वाक़यात हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। सरीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।